تو اب اسٹارٹ کرتے ہیں نا، 5-6 منٹ ہم لوگوں نے ویٹ کر لیا۔ دیکھیں ہم کل ہبا کے بارے میں پڑھ رہے تھے، ہبا کا باب چل رہا تھا، آدھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آج ہم پڑھیں گے الرجوع فی الہبا، ہبا کو واپس لینا، اس کے بارے میں کیا کیا کہتا ہے صاحب ہدایہ، کیا کہتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں وَإِذَا وَهَبَ هِبَةً لِأَجْنَبِيٍّ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا، اگر کسی نے کسی اجنبی کو کوئی چیز ہبا کی، ہدیہ دی کسی کو بھی، فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا، تو اس کے لیے، واہب کے لیے اس کو واپس لینا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات تو انہوں نے کہہ دی، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں لا رجوع فیہا، کہ وہ واپس نہیں لے سکتا ہے، اگر اجنبی کو ہبا کیا تو واپس نہیں لے سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یرجع الواہب فی ہبتہ، کہ واہب اپنے ہبا کو واپس نہیں لے گا، الا الوالد فیما یہب لولدہ، سوائے والد کے جو اپنے بیٹے کو ہبا کرے۔ تو اگر باپ اپنے بیٹے کو کوئی چیز گفٹ کرتا ہے، کوئی چیز ہبا کرتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے، تو اس کو اختیار ہے واپس لینے کا، اس کے علاوہ کوئی اور واپس لے گا اس کا اختیار نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے نا۔ اور دوسری دلیل امام شافعی کی عقلی دلیل کیا ہے؟ وَلِأَنَّ الرُّجُوعَ يُزَادُ التَّمْلِيكَ، کہ واپس لینا یہ مالک بنانے کو کے خلاف ہے۔ جب آپ نے کسی کو کسی چیز کا مالک بنا دیا تو پھر آپ اس کو، جو مالک ہے وہ جب چاہے گا تبھی تو آپ کو واپس دے گا، اگر وہ نہیں چاہ رہا ہے تو آپ اس سے زبردستی نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو مالک ہے اس کا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ امام شافعی کہتے ہیں کہ جب آپ نے ایک بار ہبہ دے دیا تو سامنے موہوب لہو جو ہے وہ اس مال کا مالک بن گیا، جب وہ مالک بن گیا تو اس سے آپ واپس نہیں لے سکتا ہے واہب پھر، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا کرے گا وَالْعِقْدُ لَا يَقْتَضِي مَا يُزَادُهُ، تو یہ اس کے برخلاف بات ہوگی، جو معاہدہ ہوا ہے اس کے برخلاف ایک بات ہوگی، اس کے خلاف ہو جائے گا یہ، کیونکہ پھر تو یہ ہوا کہ آپ نے، واہب نے جب موہوب لہو کو مال دیا تھا تو موہوب لہو کے قبضے میں تو تھا لیکن وہ مالک ہی نہیں بنا، تبھی تو واہب اس کو دوبارہ ریٹرن دے رہا ہے، جی ٹھیک ہے۔ بخلاف ہبت الوالد لولدہ، لیکن والد اپنے بیٹے سے، باپ اپنے بیٹے کو ہبا کیا ہوا مال واپس لے سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ باپ اپنے بیٹے کا مالک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہی کہہ رہے ہیں لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ التَّمْلِيكُ لِكَوْنِهِ جُزْءًا لَهُ، کیونکہ بیٹا جو ہے وہ باپ کا ہی ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، تو باپ اپنے بیٹے کو ہبا کیا ہوا مال واپس لے سکتا ہے اور کوئی نہیں لے سکتا ہے، یہ کہتے ہیں امام شافعی۔ لیکن احناف کیا کہتے ہیں کہ کوئی بھی واپس لے سکتا ہے، اور اس کی دلیل یہ دیں گے لنا قولہ علیہ الصلوۃ والسلام الواہب احق بہبتہ ما لم یصب منہا، ٹھیک ہے۔ وصب یصب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بدلہ لینا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ واہب اپنے ہبا کا سب سے زیادہ حقدار ہے جب تک وہ اس کا بدلہ نہ لے لے، ای معلوم یعوض، یعنی جب تک اس کو اس کا بدلہ نہ دے دیا جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ واہب نے ایک سامان دیا، ہبا کیا موہوب لہو کو، ہے نا، اب موہوب لہو نے جب تک اس ہبا کا بدلہ نہ دے دیا ہو، جیسے 5 ماننے کی ایک بائک جو ہے وہ ہبا کیا تھا واہب نے، تو اب موہوب لہو نے اس بائک کے بدلے میں کوئی اور چیز ہبا کر دی ہو واہب کو، ٹھیک ہے، تو اگر اس نے ہبا کر دیا ہے کوئی اور چیز پھر تو واہب ریٹرن نہیں لے سکتا ہے، لیکن جب تک وہ بدلہ اس کو نہیں ملا ہے تب تک وہ ریٹرن لے سکتا ہے۔ ایسی یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو یہ دلیل ہے کس کی؟ احناف کی۔ اور عقلی دلیل کیا دیتے ہیں یہ؟ لأن المقصود بالہبۃ هو التعویض للعادہ، عقلی دلیل احناف یہ دیتے ہیں کہ جو ہبا آدمی کسی کو کرتا ہے، کوئی چیز گفٹ دیتا ہے، تو اس کی نیت، اس کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ سامنے والا بھی اس کو کچھ دے، ہے نا، بدلہ، اس کا بدلہ لینا، اس کا عوض لینا اس کے ارادے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عادتاً، عام طور پہ۔ فَتُثْبِتُ لِلْوَاهِبِ وِلَایَةُ الْفَسْقِ عِنْدَ فَوَاتِهِ، لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ واہب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر اس کو اس ہبا کا بدلہ نہیں ملتا ہے تو وہ اس ہبا کو کیا کر دے؟ فسخ کر دے، ختم کر دے، ٹھیک ہے۔
क्योंकि उसने जिस मकसद से हिबा किया था वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। जब मकसद पूरा नहीं हो रहा है तो वाहिब को इख्तियार है कि वो उस हिबा को फस्ख कर दे और अपना माल वापस मांग ले, महूब लहू से, कह के भैया हमने तुमको जो दिया था वो हमें दे दो अब। ठीक है जी। हाँ, लेकिन कराहत है इसमें, मकरूह है। अगर वापस लेना जायज तो है लेकिन मकरूह है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल-आइदु फी हिबतिही कल-आइदि फी क़ैइही, कि गिफ्ट देकर वापस लेने वाला ऐसे ही है जैसे अपने क़ै को वापस मुंह में डालने वाला। क़ै समझ रहे हैं ना, वोमेटिंग। तो आदमी ने कोई चीज वोमेटिंग कर दिया फिर उसको दोबारा अपने मुंह में डाल ले, ऐसे ही है किसी को गिफ्ट दे करके और वापस उससे मांगना कि हमको अपना, हम जो तुमको दिया था वो वापस करो हमको। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। इसी वजह से अहनाफ कहते हैं कि वापस लेना जायज तो है लेकिन मकरूह है, बेहतर है कि वो ना ले, है ना। वहादा लिस्तिक़बाही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नापसंदीदा होने की वजह से फरमाया था कि गिफ्ट दे करके वापस मांगना ये बहुत ही नापसंदीदा काम है। समझ गए, बताएं। जी। ठीक है, अब कह रहे हैं मवानिउ रुजूई फिल हिबती, क्या चीजें हैं कि वो हो जाएं तो फिर हिबा वापस नहीं लिया जा सकता, वाहिब हिबा को वापस नहीं मांग सकता है महूब लहू से। वो क्या चीजें हैं? कुछ चीजें ऐसी हैं जो रुजू को रोक देती हैं। वो क्या चीजें हैं, यहाँ पे देखें। इल्ला अन युअव्विज़हा अन्हा, युअव्विज़हु अन्हा, अगर वाहिब को जिस चीज को उसने हिबा किया था उसके बदले में महूब लहू वाहिब को कोई चीज दे दे तो फिर वाहिब उसको दोबारा वापस नहीं दे सकता, है ना, मगर ये कि वाहिब को उसका बदला दे दिया जाए हिबा का। या तजीद ज़ियादतन मुत्तसिला, महूब लहू उसमें कोई चीज बढ़ा दे। मान लें कि कोई जमीन हिबा की थी, है ना, वाहिब ने, महूब लहू ने उसमें घर बना दिया। तो अब अगर वाहिब उसको वापस मांगता है तो वो घर तोड़ के जमीन देगा, एक सूरत ये होगी। दूसरी सूरत ये होगी घर के साथ जमीन, जमीन के साथ घर भी वापस देगा। दोनों सूरतों में महूब लहू का नुकसान है, इसी वजह से अब वाहिब उसको वापस नहीं मांग सकता है। ठीक है, अगर उसमें कोई चीज उसने इजाफा कर दिया है ना तो फिर उसको वापस नहीं मांग सकता है। औ यमूत अहदुल मुताकिदैन, या दोनों में से कोई एक मर जाए, वाहिब मर जाए चाहे महूब लहू मर जाए, ठीक है, तो उसको वापस नहीं दिया सकता। औ तखरुजल हिबतु अन मिल्किल महूबि लहू, या वो जो हिबा था, जिस चीज को भी हिबा किया था वाहिब ने, वो महूब लहू के मिल्कियत से निकल जाए। उसकी कई सूरत हो सकती है, ये भी हो सकता है कि महूब लहू ने किसी और को वो चीज हिबा कर दी या महूब लहू ने उसको बेच दिया। ठीक है, तो इन सूरतों में महूब लहू के कब्जे से वो निकल जाएगा हिबा। तो जब महूब लहू का कब्जा ही नहीं रहा, उसकी मिल्कियत ही नहीं रही, तो अब वाहिब उस हिबा को दोबारा वापस नहीं मांग सकता है। ठीक है, तो कितनी सूरतें हुई, 4 सूरतें हुई ना, 1 2 3 और ये 4। इन 4 सूरतों में हिबा को वापस नहीं मांग सकता है वाहिब। ठीक है जी। सर, 4 सूरत जी, को थोड़ा सा बता दीजिए फिर। पहली सूरत यह है कि वाहिब को महूब लहू ने हिबा के बदले में कोई चीज दे दी हो। जैसे वाहिब ने मान ले कोई चीज गिफ्ट किया, एक मोबाइल गिफ्ट किया, है ना, महूब लहू को, तो महूब लहू ने कोई चीज वाहिब को भी गिफ्ट कर दी। ठीक है, तो बदला हो गया ना, जब बदला हो गया तो अब वाहिब महूब लहू से वो हिबा दोबारा नहीं मांग सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मेरा मोबाइल हमको वापस दो जो हम तुमको गिफ्ट किया था। ठीक है, पहली सूरत। दूसरी सूरत यह है कि महूब लहू उस जमीन, जो चीज भी हिबा की गई है उसमें किसी चीज का इजाफा कर दे, बढ़ा दे उसमें कोई चीज। जैसे मान लें, जैसे हमने जमीन की मिसाल दी, जमीन हिबा किया, उसने घर बना दिया महूब लहू ने उसमें, तो अब वाहिब उसको दोबारा नहीं मांग सकता है उससे, क्योंकि अब मांगेगा तो महूब लहू या तो घर तोड़ के जमीन देगा या जमीन के साथ घर भी देगा। दोनों सूरतों में महूब लहू का नुकसान है। ठीक है, तो इस वजह से वाहिब उसको दोबारा नहीं मांग सकता है। तीसरी सूरत यह है कि दोनों में से कोई एक मर जाए। ठीक है, महूब लहू मर गया
تو اب موہوب لہو کے مرنے کے بعد جو زمین ہے اس کی یا جو بھی چیز گفٹ کیا ہے اس کو، وہ موہوب لہو کے بچوں میں اس کے وارثوں میں چلی جائے گی، میراث میں چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب واہب موہوب لہو کے بچوں سے جا کے بولے کہ تمہارے ابا کو ہم نے یہ گفٹ کیا تھا، تمہارے ابا تو مر گئے، اب ہم کو دے دو، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ کیوں نہیں کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ جس کو اس نے گفٹ کیا تھا اس کی ملکیت سے وہ چیز نکل گئی، اب وہ آدمی مر چکا ہے اور وہ اس کا مالک ہی نہیں ہے۔ تو جو اب نیا مالک ہے اس کا، ہے نا، جو اس کا وارث ہے وہی مالک ہے اس کا، تو جو نیا مالک ہے اس سامان کا، اس کو تھوڑی گفٹ کیا تھا واہب نے، تو جب اس کو گفٹ نہیں کیا تھا تو اس سے مانگ بھی نہیں سکتا ہے۔ سمجھ گئے؟ 3 صورت ہو گئی۔ چوتھی صورت کیا ہے کہ موہوب لہو کی ملکیت سے وہ چیز نکل گئی ہو۔ ملکیت سے نکلنے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ موہوب لہو نے وہ موبائل کسی اور کو گفٹ کر دیا، تو اب موہوب لہو کی ملکیت سے نکل گئی وہ چیز، ٹھیک ہے۔ اسی طرح موہوب لہو نے اس موبائل کو بیچ دیا کسی کے ہاتھ، تو بھی موہوب لہو کی ملکیت سے وہ موبائل نکل گیا۔ تو اب واہب جو ہے وہ خریدنے والے سے جا کے یہ نہیں کہے گا کہ یہ موبائل تو ہم نے فلانے کو گفٹ کیا تھا، تمہارے پاس کیسے، ہم کو واپس دو۔ یا موہوب لہو سے پاس آ کر کے کہے کہ تم کو جو ہم نے گفٹ کیا تھا وہ موبائل ہم کو واپس دو، تو یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اب موہوب لہو کے ملکیت میں نہیں ہے، موہوب لہو اس کا مالک ہی نہیں ہے اب، ٹھیک ہے۔ یہ 4 صورتیں ہیں، سمجھ گئے؟ ہاں سر سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں فَإِنْ وَهَبَ لِآخَرَ أَرْضًا بَيْضَاءَ، کسی نے کسی کو کوئی خالی زمین، بیضا کا مطلب یہاں پہ خالی ہے، کوئی خالی زمین ہبا کی، فَأَنْبَتَ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهَا نَخْلًا، تو جس موہوب لہو نے اس زمین کے اندر کوئی کھجور کا درخت اس کے کنارے میں لگا دیا، او بنا بیتن، یا کوئی گھر بنا دیا، او دکانن، یا کوئی دکان بنا لی، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں وکان ذالک زیادۃ فیہا، اور یہ جو بنایا ہے ان سب کے ساتھ ساتھ کیا ہو، اس کو ایسا سمجھا جائے کہ اس میں اضافہ کیا ہے موہوب لہو نے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ذالک زیادۃ فیہا کو سمجھنا۔ فلیس لہ ان یرجع، تو اب واہب اس کو دوبارہ ریٹرن نہیں مانگ سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کان ذالک زیادۃ فیہا کا، کہ اب جس زمین کے اندر اس نے پیڑ لگایا ہے یا گھر بنا دیا ہے یا دکان بنا دی ہے نا، تو ان تمام صورتوں میں وہ زمین ایسی ہونی چاہیے، ہے نا، کہ اس میں دکھے کہ اس کا گھر بنایا گیا، جو پیڑ لگایا گیا وہ اس میں اضافہ ہے، ٹھیک ہے۔ مان لیں اس کو 10 ایکڑ زمین اس کو ہبہ کیا تھا، 10 ایکڑ زمین میں اس نے ایک آم کا پیڑ لگایا، تو بتائیں 10 ایکڑ زمین میں ایک آم کا پیڑ، یہ دکھنے میں لگے گا کہ اس میں کچھ بڑھایا گیا ہے؟ بتائیں۔ نہیں لگے گا، ہے نا۔ اب اتنی بڑی 10 ایکڑ کی زمین ہے، اس میں ایک آم کا پیڑ کھڑا ہوا ہے بیچ میں، تو دکھنے میں نہیں لگے گا کہ اس میں کچھ بڑھایا گیا ہے، تو پھر اس کو زیادتی نہیں مانا جائے گا۔ زیادتی کب مانا جائے گا؟ جب دکھنے میں لگے کہ اس میں کچھ ہوا ہے، اس زمین میں کچھ بڑھایا گیا ہے، ٹھیک ہے، تب اس صورت میں وہ واپس نہیں لے سکتا ہے۔ اگر دکھنے میں نہیں لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ زیادتی ہوئی ہے، تو پھر واہب اس زمین کو واپس لے سکتا ہے، صرف جتنا دور میں وہ پیڑ ہے یا جتنا دور میں اس نے دکان بنا دیا اتنے دور کو چھوڑ دے گا، اور باقی حصہ اس کا ریٹرن لے سکتا ہے وہ، سمجھ گئے؟ یہاں سے آریان کا معنی کیا ہوگا؟ بتا رہا ہوں میں۔ آرین کہتے ہیں جانور کو کھلانے کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بتھان کہتے ہیں ہمارے یہاں، آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جی، چارہ اورا دینے کے لیے، جیسے گائے وائے جو لوگ پالتے ہیں تو ایک جگہ نہیں بنا دیتے ہیں جہاں پہ گائے کو باندھتے ہیں، وہاں پہ کھلاتے ہیں اس کو، جی سر کیا سمجھ کہتے لے، کیا سر کہتے سمجھ ہیں گئے۔ آپ کے یہاں اس کو؟ ابھی بتا نہیں پڑے۔ بتھانی کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں بھی بتھانی کہتے ہیں اس کو، تو اسی کو کہتے ہیں آرین، ٹھیک ہے، اسی جگہ کو۔ چلیں، یہی بات ہے یہاں پہ، تو پھر اس کو واپس نہیں دے گا، لیکن
لیکن اگر اس میں یہ لگے کہ زیادتی نہیں ہے اس میں، ہے نا، زمین بہت بڑی تھی، دکان چھوٹی سی تھی، اور دیکھنے میں نہیں لگ رہا ہے کہ زمین میں کچھ زیادتی ہوئی ہے، کچھ اضافہ ہوا ہے، تو پھر وہ جتنا حصہ دکان کا اتنا حصہ چھوڑ کر کے وہ باقی واپس لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ دکھا فقط تکون الارض عظیمتن، اگر زمین بہت بڑی ہے، فیعد ذلك زیادۃ فی قطعۃ منها، تو اس کے ایک ٹکڑے میں یہ زیادتی مانی جائے گی. فلا یمتنع الرجوع فی غیرها، تو ایک ٹکڑے کے علاوہ، یعنی جہاں پہ دکان بنا ہوا اس ٹکڑے کے علاوہ جو جگہ ہے اس میں رجوع منع نہیں ہوگا، یعنی پھر اس کو واپس لے سکتا ہے وہ باقی حصے کو. چلیں، فَإِن بَاعَ نِصْفَهَا غَيْرَ مَقْسُومٍ رَجَعَ فِي الْبَاقِي، اب کہہ رہے ہیں کہ اگر موہوب لہو نے اس کے نصف حصے کو بیچ دیا ہو، ٹھیک ہے، تو باقی حصے میں رجوع کر سکتا ہے واہب، باقی حصے کو وہ واپس لے سکتا ہے. اگر آدھا بیچ دیا موہوب لہو نے تو باقی کو کیا کر سکتا ہے بتائیں؟ واہب واپس لے سکتا ہے اگر چاہے تو، ہے نا. وَإِن لَّمْ يَبِيعْ شَيْئًا مِّنْهَا، اگر کچھ بھی نہیں بیچا ہے موہوب لہو نے، لہو ان یرجع فی نصفها، تو واہب کو اختیار ہے اگر چاہے وہ تو آدھا واپس لے سکتا ہے نا، کیونکہ اس کو تو پورا واپس لینے کا بھی اختیار ہے. تو جب پورا واپس لینے کا اختیار اس کو حاصل ہے تو آدھا واپس لینے کا اختیار تو بدرجہ اولا اس کو حاصل ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو آدھی زمین لے سکتا ہے، چاہے تو پوری بھی لے سکتا ہے وہ، اگر نہیں بیچا ہو تو. اب ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا. یہ سارا مسئلہ تھا جو ہم نے اوپر پڑھا ابھی تک، یہ مسئلہ کس کے ساتھ تھا؟ اجنبی کے ساتھ. کس کے ساتھ تھا؟ اجنبی کو اگر ہدیہ کیا ہو تو. اب مسئلہ آ رہا ہے ذی رحم کے ساتھ. اگر کسی ذی رحم کو یعنی رشتہ دار کو، وَإِنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ، اگر کسی ایسے قریبی رشتہ دار کو اس نے کوئی چیز ہبا کی ہے، فلا رجوع فیہا، تو اس کو واپس نہیں لے سکتا ہے. کیوں نہیں لے سکتا ہے؟ کیونکہ جب آپ ذی رحم کو کوئی چیز ہبا کرتے ہیں، کوئی گفٹ دیتے ہیں، تو اس میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ صلہ رحمی. کیا مقصد ہوتا ہے؟ صلہ رحمی، رشتہ داری کو جوڑنا. ٹھیک ہے، رشتہ داری کو مضبوط بنانا، اس کے لیے آپ نے گفٹ دیا. جب آپ وہ گفٹ اس سے واپس لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ قطع رحمی. اور قطع رحمی اسلام میں کیا ہے بتائیں؟ حرام ہے. حرام ہے. تو اسی لیے واہب کو اب اختیار نہیں ہے کہ اپنے رشتہ دار سے وہ واپس لے. سمجھ گئے کہاں کہاں سے یہ لوگ مسئلہ نکالتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا كانت الهبة لذي رحم محرم منه، اگر کسی ذی رحم کو ہبا کیا جاتا ہے، لم یرجع فیہا، تو اس میں پھر رجوع کا اختیار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پہ دکھا ہے لأن المقصود فیہا صلۃ الرحم وقد حصل، کیونکہ اس میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ رشتہ دار کو ہدیہ کرنے کا صلہ رحمی، اور صلہ رحمی حاصل ہو چکی ہے، لہذا جب مقصد حاصل ہو گیا تو پھر آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، لیکن شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ واپس لے سکتا ہے. اب یہ تو مسئلہ ہو گیا. اب میاں بیوی میں کیا ہوگا؟ میاں بیوی کا مسئلہ تھوڑا سا الگ ہے. وَكَذَلِكَ مَا وَهَبَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ، اگر میاں بیوی میں سے کسی نے بھی کسی کو کوئی چیز ہبا کی دوسرے کو، تو اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ اس کو واپس نہیں لے سکتا ہے. لیکن اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے کہ شادی سے نکاح سے پہلے اگر ہدیہ کیا تھا، ٹھیک ہے، نکاح سے پہلے ہدیہ کیا تھا، تو اس ہدیہ کو نکاح کے بعد وہ واپس لے سکتا ہے. سمجھ گئے؟ تو اس کو واپس لے سکتا. کیوں؟ کیونکہ جب دیا تھا اس وقت تو رشتہ داری نہیں تھی نا جی، تو اس لیے وہ واپس لے سکتا ہے. اسی طرح اب اس میں ایک اور مسئلہ ہے. اگر نکاح کے بعد ہدیہ دیا، اس کے بعد دونوں میں طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے، طلاق بائن ہو گئی، تو نکاح کے بعد جس چیز کو ہدیہ دیا تھا اس کو وہ طلاق بائن کے بعد واپس نہیں لے سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہدیہ دیا تھا اس وقت دونوں میں رشتہ داری تھی. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ جی سر. طلاق بائن کے بعد
वापस नहीं ले सकता, है ना, अगर निकाह के बाद हदिया दिया था। ठीक है, हदिया दिया था। चले, वइदा क़ाल मौहूब लहू लिल वाहिब खुद हादा इवज़म मिन हिबतिक, अगर मौहूब लहू ने वाहिब को ये बात कह दी, क्या बात कह दी, इसको ले लो तुम्हारे गिफ्ट के बदले में, मतलब उसको कोई बदला उसने दे दिया, औ बदलन आनहा, या ये कहा कि तुम्हारे गिफ्ट के बदल में कहा या एवज में कहा, औ फी मुकाबलतिहा, या ये कहा कि तुम्हारे गिफ्ट के मुकाबले में हम तुमको ये चीज दे रहे हैं। ठीक है, फ़क़बज़हल वाहिबु, फिर वाहिब ने उस चीज को ले लिया, सकतर रुजूउ, तो फिर वाहिब को रुजू का इख्तियार खत्म हो जाएगा, साकित हो जाएगा। अब वाहिब उसको वापस नहीं मांग सकता है ना, क्यों नहीं मांग सकता, क्योंकि उसने बदला ले लिया है। ठीक है, तो ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस उसी को यहाँ पे कहा। फ़इन अब्वज़, अब कह रहे हैं वइन अब्वज़हु अजनबियुन अनिल मौहूबि लहू मुतबर्रियान फ़क़बज़ल वाहिबु अल इवज़ बतला रुजूउ। इसी तरह अगर किसी अजनबी ने मौहूब लहू की तरफ से उसको बदला दे दिया वाहिब को, है ना, वाहिब ने मौहूब लहू ने नहीं दिया, लेकिन मौहूब लहू की तरफ से किसी और ने वाहिब को बदला दे दिया, तो इस सूरत में भी, और वाहिब ने उस बदले को ले भी लिया हो, तो रुजू का हक खत्म हो जाता है। 1 मिनट रुकिएगा, एक ठीक है, चलो कट गई कॉल। तो इसमें में फ़क़बज़ल वाहिब अल इवज़ बतला रुजू, क्योंकि अजनबी ने जो उसको दिया है, दूसरे आदमी ने, महबूब लहू ने नहीं दिया, लेकिन दूसरे आदमी ने जो दिया वो महबूब लहू की तरफ से दे दिया है उसको बदला, लिहाजा मकसद अदा हो गया। जब मकसद अदा हो गया तो फिर उसको रुजू का हक हासिल नहीं होगा, अब वो महबूब लहू से नहीं मांग सकता है। समझ गए? फिर आगे एक मसला आ गया, वइज़ इस्तहिक़्क़ निस्फ़ुल हिबती रजअ बिनिस्फ़िल इवज़, है ना। अब कह रहे हैं कि अगर निस्फ़ हिबा का मुस्तहक हो गया कोई, तो रजा बिनिस्फिल इवज़, तो निस्फ के बदले में, है ना, उसको एवज उसका लौटाना पड़ेगा। देखिए ये इस उस्तहिक़्क़ का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि वाहिब ने कोई चीज हिबा की महबूब लहू को, है ना, जो चीज हिबा की थी उसमें आधे हिस्से का कोई और मालिक हो गया। ठीक है, हिबा करने के बाद पता चला कि आधे हिस्से का मालिक कोई और है। मान लें उसको 1 कट्ठा जमीन हिबा किया था, 1 कट्ठा जमीन में से आधा जमीन जो है वो किसी और की थी। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब वाहिब को निस्फ बदले का ही इख्तियार हासिल होगा। ठीक है, निस्फ के बदले ही वो एवज ले सकता है, क्योंकि निस्फ उसका है ही नहीं, इसीलिए कह रहे हैं। समझ गए जी? ठीक है। महूब लहू वाहिब से निस्फ एवज क्या करेगा, वापस ले लेगा, रजा बिनिफ्सी अल एवज, यानी जो महूब लहू ने उसको दिया है ना, वो आधा उससे वापस ले लेगा। वइनिस्तहिक़्क़ निस्फुल इवज़ी, है ना। अब कह रहे हैं लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, ठीक है, कि निस्फ एवज का मुस्तहिक कोई और निकल जाए, क्या मतलब हुआ कि महूब लहू ने जो बदला दिया था वाहिब को, उसमें से आधे का कोई और मुस्तहिक निकल जाए, है ना, कोई और कहे कि आधा इसमें मेरा है। ठीक है, तो आधा वो ले लेगा, तो अब जो आधा बचा वही तो उसके हिबा का एवज हुआ, वाहिब के पास अब आधा ही तो बचा। बताएं, जो एवज उसको मिला था महूब लहू की तरफ से, उसमें से आधा ही बचा उसके पास। तो इस सूरत में लम यरजा फिल हिबती, वो हिबा में वो रुजू नहीं कर सकता है, इल्ला अन यरुद्द मा बकिया, मगर ये कि जो कुछ उसके पास बचा है वो वापस कर दे, तो मयरजू फिर उसको हिबा वापस ले सकता है। देखिए यहाँ पे 2 मसले बयान किए गए हैं। ठीक है, पहला मसला क्या है, पहला मसला ये है कि जो हिबा हिबा किया गया था, है ना, उसमें से आधा किसी और का निकल गया, और हिबा देने के बाद, इसको हम एग्जाम्पल से आपको समझा दें। जैद ने
यहाँ पे कोई है, अकबर साहब ने गुलाम यजदानी को, ठीक है, एक कट्ठा जमीन हिबा किया था। गुलाम यजदानी साहब ने उस हिबा के बदले में अकबर साहब को मानने के एक आईफोन दे दिया। आईफोन नहीं, बल्कि कोई ऐसी चीज दी जो 2 हिस्सों में बंट सकती है। क्या दिया? ठीक है, कोई ऐसी चीज दी जो 2 हिस्सों में बांटी जा सकती है ना। अब जब उसका एवज मिल गया वाहिब को, तो रुजू का इख्तियार खत्म हो गया वाहिब के पास। अकबर साहब अब उसको वापस नहीं दे सकते हैं गुलाम साहब से। ठीक है, यहाँ तक मसला समझ में आ गया। लेकिन 2 दिन के बाद पता चला कि जो अकबर साहब को एवज मिला है उसमें से आधा हिस्सा किसका है? अमीरुल इस्लाम साहब का है। अमीरुल इस्लाम साहब आए, उन्होंने कहा कि जो आपको गुलाम यजदानी ने दिया है ना आपके हिबा के बदले में, उसमें से आधा मेरा है, और वो आधा लेके चले गए। तो अब अकबर साहब के पास जो एवज बचा वो कितना बचा बताएं? आधा बचा। आधा बचा ना, आधा एवज बचा। तो अब अकबर साहब क्या करेंगे? अब अकबर साहब ये करेंगे कि जो आधा बचा है, या तो वो ये मान लें कि ये आधा ही पूरा एवज है, ठीक है, तो उनको हिबा में रुजू का इख्तियार नहीं रहेगा। दूसरी सूरत ये होगी कि वो गुलाम यजदानी के पास जाएं और कहें कि ये जो आपने दिया था इसमें से आधा तो अमीरुल इस्लाम ले गए, तो अब ये जो बाकी आधा बचा है ये आप ले लीजिए, वापस ले लीजिए, और मैं हमने जो आपको गिफ्ट किया था वो हमको वापस दे दीजिए। तो फिर अकबर साहब आप अपना माल वापस ले सकते हैं। ठीक है, तो आप गुलाम यजदानी साहब से जाके ले लीजिएगा शाम में। ठीक है, कब? जब आप लौटा देंगे पूरा, है ना, आधा जो आपके पास बचा है आप उसको लौटा देंगे, तब आप वापस ले सकते हैं। पहला मसला क्या था कि महूब लहू ने वाहिब को कोई चीज दी, ठीक है, कि तुम्हारे हिबा का एवज है या उसका बदल है या उसके मुकाबिल में है, और वाहिब ने उस पर कब्जा कर दिया, तो उसका हक़ रुजू साबित हो गया, क्योंकि एवज लेने से उसका मकसद हासिल हो गया, है ना। चलो, अब क्या हुआ, इस किसी और ने निस्फे महूब जो है कोई और निकल लेकर के चला गया, अपना इस्तिकाक साबित करके उसको ले लिया। ठीक है, तो महूब लहू वाहिब से निस एवज वापस ले लेगा। क्या मतलब हुआ? पहले वाले मसले में क्या था कि अकबर साहब ने गुलाम यजदानी को जो हिबा किया था उसमें से आधी जमीन अमीर इस्लाम लेके चले गए, ठीक है, और गुलाम यजदानी भी एवज दे चुके थे अकबर साहब को। तो अब गुलाम यजदानी जाएंगे अकबर साहब के पास और उनसे कहेंगे कि भाई साहब आपने जो हमको हिबा किया था वो तो आधा अमीर इस्लाम साहब ले गए, तो आपको जो हमने एवज दिया है उसमें से आधा हमको वापस दीजिए। ठीक है, तो वो आधा एवज वापस ले सकते हैं। समझ गए दोनों मसला? बताएं, अगर किसी को ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। यार चलो और एक बार रिपीट कीजिए। और ठीक है, बाद वाला मतलब बताए। हम दोनों को फिर से बता देते हैं आपको। देखें, ये वाला जो मसला है पहला वाला, इसमें क्या हुआ कि अकबर कौन है? वाहिब हैं, ठीक है, महूब लहू कौन है? महूब लहू गुलाम यजदानी, ठीक है, गुलाम साहब है ना। अकबर साहब ने इनको एक कट्ठा जमीन हिबा किया था, एक कट्ठा जमीन, ठीक है, हिबा किया था। अब आए कौन? अमीरुल इस्लाम। अमीरुल इस्लाम आए किनके पास? महूब लहू के पास, है ना, गुलाम यजदानी पर। हम उनसे कहा कि इसमें से एक कट्ठा जो आपको हिबा किया गया इसमें से आधा मेरा है, समझा, और उन्होंने अपना आधा हक ले लिया। तो अब महूब लहू के पास कितना बचा? आधा, आधा ही बचा ना जी। आधा। और ये जो दोनों में तकसीम हुई आधा आधा, उससे पहले ही वाहिब को यानी अकबर साहब को महूब लहू यानी गुलाम ने उस एक कट्ठा जमीन के बदले में कोई और चीज हिबा की थी, है ना। मान लें उनको एक क्या दिया था, कोई जो है, कोई उनको मोबाइल। घर घर दे दिया था, ठीक है, कोई घर हिबा कर दिया, चलिए आपने एक कट्ठा जमीन दिया, हम आपको ये घर दे देते हैं, समझ गए। तो अब बाद में क्या हुआ, आधा आधा हो गया, तो अब महूब लहू गुलाम घाटे में आ गए ना, क्योंकि उन्होंने जो बदला एवज दिया था वो तो एक कट्ठे का एवज था, ठीक है,
تو اب موہوب لہو جائیں گے اکبر صاحب کے پاس، ان سے کہیں گے کہ بھائی صاحب ہم نے آپ کو جو گھر دیا تھا وہ تو 1 کٹھے کے بدلے میں دیا تھا، تو اب آپ آدھا ہم کو واپس دیجئے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ آدھا کیا کریں گے، اس میں سے واپس لے سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ جی سر. یہ تھا پہلا مسئلہ، ہے نا، کہ اس میں دھوکہ کس کے ساتھ ہو رہا تھا، موہوب لہو کے ساتھ ہو رہا تھا۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے، دوسرے مسئلے میں دھوکہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے، واہب کے ساتھ۔ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ موہوب لہو نے جو گھر دیا ہے واہب کو عوض میں، اس گھر میں امیر الاسلام صاحب کا آدھا حصہ ہے، امیر الاسلام صاحب نے اس گھر میں سے آدھا حصہ لے لیا، تو اب گھاٹے میں کون ہے بتائیں؟ واہب ہے. واہب واہب. ہے، واہب ہے گھاٹے میں، ہے نا، کیونکہ عوض میں سے آدھا اس کا چلا گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب اکبر صاحب یہ مان لیں کہ یہ جو آدھا گھر ان کے پاس بچا ہے یہی ان کا کمپلیٹ عوض ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی صورت جی. یہ ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ وہ جو آدھا گھر ہے وہ آئیں غلام کے پاس اور ان سے کہیں کہ آدھا گھر آپ لے لو، پورا آدھا گھر جو بچا ہے میرا وہ بھی لے لو، اور ہم کو میرا ہبہ واپس کر دو، 1 کٹھا زمین واپس کر دو۔ تو یہ 2 اختیار ان کو حاصل ہے، لیکن اگر اکبر صاحب یہ چاہیں کہ ہم آدھا گھر بھی رکھیں اور ہبہ میں سے بھی آدھا لے لیں تو وہ یہ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ یا تو جی. ان کو وہ آدھا گھر رکھنا ہوگا اور ہبہ پھر واپس نہیں لے سکتے ہیں وہ، اور اگر لینا چاہتے ہیں ہبہ واپس تو پھر وہ آدھا گھر بھی ریٹرن کرنا ہوگا غلام کو۔ سمجھ گئے دونوں مسئلہ؟ بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ چلیں اب آگے کیا ہے، وَإِنْ وَهَبَ دَارًا فَعَوَّزَهُ مِنْ نِصْفِهَا رَجَعَ الْوَاهِبُ فِي النِّصْفِ الَّذِي لَمْ يُعَوِّزْ۔ وہی بات ہے، اسی کو یہاں پہ بڑھا کے بول دیا، کہا کہ اگر کسی کو کوئی گھر ہبہ کیا ہے نا، فَعَوَّزَهُ مِنْ نِصْفِهَا، اس گھر کے آدھے کے بدلے اس کو کوئی عوض دے دیا موہوب لہو نے، رَجَعَ الْوَاهِبُ فِي النِّصْفِ الَّذِي لَمْ يُعَوِّزْ، تو واہب آدھے گھر کو واپس لے سکتا ہے جس کا بدلہ اس کو نہیں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آدھے کا بدلہ مل گیا ہے تو وہ آدھا نہیں واپس لے سکتا ہے، آدھا جس کا بدلہ نہیں ملا اس کو وہ لے سکتا ہے۔ تو یہ ہو گیا رجوع کا مسئلہ ختم۔ اب یہاں سے جو مسئلہ شروع ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے کہ رجوع کیسے ہوگا، رجوع کب ہوگا؟ کیا واہب جائے گا موہوب کا کالر پکڑ کے کہے گا تم کو جو گفٹ دیا تھا ہم کو واپس دو، اور موہوب نکال کے دے دے گا، رجوع ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا ایسے رجوع۔ رجوع کا طریقہ ہے، طریقہ کیا ہے، وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ إِلَّا بِتَرَاضِيهِمَا، کہ رجوع صحیح نہیں ہوگا مگر دونوں کی رضامندی سے، دونوں راضی ہونے چاہیے، واہب بھی اور موہوب لہو بھی، یا قاضی کے حکم کے ذریعہ، او بحکم الحاکم، ہے نا، یا حاکم کے جج کے حکم کے ذریعہ رجوع ہوگا۔ سمجھ گئے؟ 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو دونوں راضی ہوں یا پھر کیا ہو، قاضی کا حکم ہو، تب رجوع ہوگا، ورنہ کالر پکڑ کے رجوع نہیں کروا سکتا ہے۔ سمجھ گئے؟ ہاں ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ یہ مسئلہ علماء کے درمیان مختلف ہے، کوئی کہتے ہیں کہ رجوع کرنے کا اختیار ہے واہب کو، کوئی کہتے ہیں نہیں ہے، جیسے امام شافعی کہتے ہیں نہیں اختیار ہے، ٹھیک ہے نا، اور رجوع کرنا بھی ہے تو وہ مکروہ ہے رجوع کرنا، لہٰذا ان سب کی وجہ سے جو رجوع کا مسئلہ ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جب مسئلہ کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اس میں رضامندی ضروری ہے دونوں کی، واہب کی اور موہوب لہو کی، یا پھر جج حکم کرے تب وہ ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہوگا۔ چلیں، وَإِذَا تَلَفَتِ الْعَيْنُ الْمَوْهُوبَةُ، اب کہہ رہے ہیں کہ عین کا مطلب یہاں پہ آنکھ نہیں ہے، عین کا مطلب کیا ہے، اصل چیز، ہے نا، جو بھی چیز ہبہ کی گئی تھی وہ چیز، کہہ رہے ہیں کہ جو اصل چیز ہبہ کی گئی تھی، ہے نا، جو شے موہوبہ تھا وہ کیا ہو گیا، برباد ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا، وَاسْتَحَقَّهَا مُسْتَحِقٌ، ہے نا، وَضَمَّنَ الْمَوْهُوبُ لَهُ لَمْ يَرْجِعْ الْوَاهِبُ بِشَيْءٍ، کہہ رہے ہیں کہ جو چیز بھی موہوب تھی، شے موہوب، وہ کیا ہو گئی، ہلاک ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا، اور اس کا کوئی مستحق بھی ہے، تو موہوب لہو اس کا ضامن ہوگا اور واہب پر کوئی چیز بھی نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے اس مسئلے کا، اس مسئلے کا مطلب دیکھیں یہاں پہ، دیکھیں اگر کوئی چیز ہلاک ہو گئی، کس کے پاس تھی وہ چیز بتائیں، کس کے ہاتھ میں تھی، موہوب لہو کے ہاتھ میں، ہے نا،
اور وہ چیز برباد ہو گئی، اور پھر پتا چلا کہ وہ چیز جو ہبا کی گئی تھی وہ کسی اور کی تھی، کوئی اور بھی اس کا مستحق تھا، سمجھ گئے؟ تو اس نے اگر موہوب لہو سے ہبا کا ضمان لے لیا، وہ آیا موہوب لہو کے پاس اور اس سے آ کر کے کہا کہ بھائی صاحب آپ کو جو ہبا کیا تھا اکبر نے، ہے نا، غلام صاحب آپ کو جو اکبر نے ہبا کیا تھا نا، اس میں میرا بھی حصہ تھا، اور آپ سے وہ چیز تو ہلاک ہو گئی، ہے نا، تو آپ ہم کو اس کا ضمان دیجئے، اور موہوب لہو نے اس کا ضمان دے دیا، تو پھر وہ واہب کے پاس جا کر اس کا بدلہ نہیں مانگ سکتا۔ وہ یہ پھر جو ہے نا اکبر صاحب کے پاس جا کے کہا، ارے بھائی صاحب آپ نے ہم کو ہبا کر دیا ہے نا، اور ہم کو بتائیے، امیر الاسلام صاحب کو اس کا بدلہ دینا پڑا کیونکہ ان کا بھی حصہ تھا، آپ نے ہمیں بتایا نہیں تھا، آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، تو اب جو ہم نے ان کو دیا ہے پیسہ، وہ پیسہ آپ ہم کو دیجئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں کر سکتا ہے موہوب لہو۔ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہبا کے بعد وہ اس چیز کا مالک بن گیا تھا، تو اب اس میں کچھ بھی ہوگا، پھر بدل جو کچھ بھی ہوگا، وہ اس کا ضامن کون ہوگا؟ موہوب لہو ہوگا، واہب نہیں ہوگا اس کا ضامن، سمجھ گئے؟ جی جی سر جی لیکن اگر یہی صورت بے میں ہوتی نا، بے کی صورت ہوتی ہے خرید فروخت میں، تو وہاں پہ وہ بائے سے آ کر کے مشتری ضمان لے سکتا تھا۔ کیوں لے سکتا تھا؟ کیونکہ بے جو ہے وہ کیا ہے؟ بے میں عقد جو ہے وہ شرط کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ملکیت ضروری ہے، بیچنے والے کی ملکیت ضروری ہے، لیکن اس میں ہبا کے اندر جو چیز ہبا کی گئی ہے وہ عقد تبرع اس کو کہتے ہیں، کیونکہ اس نے سب بس ایسے ہی ہبا کیا، گفٹ کیا، ہے نا، وہ کوئی معاہدہ نہیں ہے دونوں کے درمیان، اور اس کا کوئی بدلہ بھی اس نے نہیں لیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ وہ کہے کہ ہم تم کو یہ چیز دے رہے ہیں ہدیہ میں تو تم ہم کو 500 روپیہ دو تب ہم یہ چیز ہدیہ میں دیں گے، اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ ہبا ہی باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ شرط باطل ہو جائے گی۔ تو اس میں چونکہ کوئی بدلہ نہیں ہے پیسے کا، اس لیے ضمان بھی واحد پر نہیں آئے گا، ضامن کون ہوگا؟ موہوب لہو ہوگا، ٹھیک ہے؟ چلیں اب دیکھیں یہاں پہ وہی بات آ گئی، وَإِذَا وَهَبَ بِشَرْطِ الْعِوَضِ، اگر کسی نے بدلے کے شرط کے ساتھ ہبا کیا ہو، اس نے کہا ہو کہ ہم تم کو یہ چیز موبائل دے تو رہے ہیں لیکن اس کے بدلے تم ہم کو جو ہے نا اپنی گھڑی دو گے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ اعتبر التقابض فی العوضین ویبطل بالشیوع، ٹھیک ہے، اگر کسی نے بدلے کے عوض میں ہبا کیا، کوئی چیز ہبا کی، تو تقابض یعنی قبضہ کرنا، ایک ہی مجلس میں قبضہ کرنا، ٹھیک ہے، دونوں عوض پر معتبر ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ وَيَبْطُلُ بِالشُّيُوعِ، اور اشتراک سے کیا ہوگا؟ وہ ہبہ باطل ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ کسی نے کسی کو کوئی چیز دی اور اس میں یہ کہا کہ یہ چیز تم دو گے تو ہم تم کو یہ چیز ہبا کریں گے، ہے نا، تو صحت ہبا کے لیے، ہبا کے صحیح ہونے کے لیے اسی مجلس میں عاقدین کا یعنی دونوں لوگوں کا، واہب کا اور موہوب لہو کا، دونوں عوض پر قبضہ کرنا شرط اور ضروری ہے۔ اگر قبضہ نہیں کیا کسی نے تو کسی کے لیے بھی موہوب لہو میں ملکیت ثابت نہیں ہوگی، سمجھ گئے؟ اسی طرح اگر کسی کے ہبا میں اشتراک ہے تو وہ ہبا بھی باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب دیکھیں یہاں پہ حافظ حبیب اللہ، یہ ہے واہب، کون ہے یہ واہب؟ اور ادھر کون ہے؟ نظر الاسلام، یہ کون ہے؟ موہوب لہو، ٹھیک ہے؟ واہب جو تھے حافظ صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ جو موبائل ہم تم کو دیں گے اس کے بدلے میں تم ہم کو کیا دو گے؟ گھڑی دو گے، ٹھیک ہے، گھڑی، ادھر سے موبائل اور ادھر سے گھڑی، تب ہو ہبا کریں گے، تو اب دونوں کا اس دونوں عوض کے اوپر ایک ہی مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے، ایک ہی مجلس میں قبضہ ضروری ہوگا ورنہ ہبا باطل ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، پہلی صورت یہ ہو گئی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ یہ ان میں سے کوئی ایک چیز، مان لیں یہ گھڑی جو ہے نظر اسلام صاحب کی گھڑی، اس گھڑی میں کسی اور کا بھی حصہ، مان لیں نظر اسلام صاحب کے بھائی ہیں شیخ الاسلام، ٹھیک ہے، یہ شیخ الاسلام صاحب جو ہیں
दोनों भाइयों ने मिल के घड़ी खरीदी थी, तो घड़ी में शेखुल इस्लाम साहब का भी हिस्सा है, ठीक है ना। तो अगर कोई एक चीज भी इसमें मुश्तरक है तो भी ये हिबा बातिल हो जाए। क्यों बातिल हो जाएगा? क्योंकि अगर हाफिज साहब ये घड़ी लेते हैं तो हाफिज साहब इसके मालिक बन पाएंगे? बताएं, नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस घड़ी में शेखुल इस्लाम साहब का भी हिस्सा है। तो वो ऐसी चीज है जो दो लोगों में क्या है, मुश्तरक है, लिहाजा हिबा बातिल हो जाएगा। समझ गए? दोनों सूरत समझ गए? बताएं जी। ठीक है, ठीक है, समझ गए तो फिर आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं फ़इन तकाबज़ा, अगर उन दोनों ने कब्जा कर लिया, सहल अक़दु, तो ये हिबा दुरुस्त हो जाएगा। वसार फी हुक्मिल बई, और ये बै के हुक्म में हो जाएगा। क्यों बै के हुक्म में हो जाएगा? क्योंकि बै में क्या होता है, खरीद फरोख्त में क्या होता है कि एक चीज तुम दो, एक चीज हम देंगे, अदला बदली होती है ना, तो ये बै के हुक्म में हो जाएगा। ठीक है। युरद्दु बिल आइबी, अगर ऐप पाया जाए तो वापस भी कर सकते हैं। जैसे घड़ी खराब थी, ठीक है, हाफिज साहब जो है वो आएंगे नजरुल इस्लाम साहब के पास, उनसे कहेंगे भाई साहब आपने जो घड़ी दी है वो तो खराब है, तो वो वापस भी कर सकते हैं और अपना मोबाइल वापस भी ले सकते हैं। इसी तरह ख्यार रुइया का भी इख्तियार है। ख्यार रुइया का मतलब क्या होता है कि हम इसको पहले टेस्ट करेंगे 2 दिन तक। जैसे आप फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, रिटर्न पॉलिसी होती है ना, 3 दिन तक में आप रिटर्न कर सकते हैं या 15 दिन में रिटर्न कर सकते हैं, तो वो ख्यार रुइया है। ठीक है। तो ये ख्यार रुइया का भी इख्तियार हासिल होगा इसमें, क्योंकि बै में ख्यार रुइया होता है। इसी तरह तुस्तहक़्क़ु फ़िही शुफ़ा, शुफा भी इसमें हासिल होगा। शुफा किसको कहते हैं, कोई बता सकते हैं शुफा किसे कहते हैं? जैसे कोई पड़ोस वाला हो, पड़ोस वाला हाँ, उससे शुफा जो ज्यादा है, हाँ शुफा जो है वो जमीन में, जमीन या घर में होता है ना, शुफा का हक। इसमें क्या होता है कि जब आप किसी जमीन को बेचें तो जिसकी आपकी जमीन के बगल में जमीन है उसको पहला हक हासिल है आपकी जमीन खरीदने का। ठीक है। या आप घर बेच रहे हैं तो आपके बगल में जिसका घर है उसको पहला हक हासिल है आपका घर खरीदने का। ठीक है ना। अगर आपने उसको बिना बताए अपनी जमीन बेच दी किसी दूर के आदमी के हाथ, तो वो जो आपका पड़ोसी है उसको हक शुफा हासिल है। वो काजी के यहाँ जाके बोल सकता है कि काजी साहब मेरे पड़ोस की जमीन जो थी उसके मालिक ने किसी दूर के आदमी को बेच दिया जमीन और मुझे बताया भी नहीं, और मैं वो जमीन खरीदना चाहता हूँ। तो अब काजी क्या करेगा कि वो जो बै हुई थी पहले दूर के आदमी ने जो खरीदा था, काजी उस बै को खत्म करा देगा और ये पड़ोसी को हक हासिल होगा उस जमीन को पहले खरीदने का। इसी को कहते हैं हक शुफा। ये जमीन और घर में ही सिर्फ होता है और किसी चीज में नहीं होता है। ठीक है। तो इसी को हक शुफा कहते हैं। तो हक शुफा भी उसको हासिल होगा अगर जमीन या घर का अदला बदली हुआ है तो, क्योंकि ये बै के हुक्म में है। समझ गए ये मसला? बताएं। जी सर। जी ठीक है, चलें। क्या कह रहे हैं नजरुल इस्लाम साहब? जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। बस यही जो है हमारा बै की बहस थी जो खत्म हो गई यहाँ पे, और कुछ नहीं है। ये सॉरी, हिबा की बहस थी। चलें, अब यहाँ पे एक बहस शुरू हो रही है। यहाँ पे अब इंसानों के हिबा की बात शुरू है, गुलाम या बांदी, उसके हिबा में क्या सूरत होगी। कह रहे हैं वमन वहब जारियतन इल्ला हमलहा, किसी ने किसी बांदी को हिबा किया और ये कहा कि हम तुमको ये बांदी तो हिबा कर रहे हैं लेकिन इस बांदी के पेट में जो बच्चा है वो मेरा होगा, सिवाय उसके हमल के, है ना, उसका हमल जो है वो मेरा होगा। तो ये हिबा दुरुस्त हो जाएगा और ये जो इस्तिस्ना है, शर्त जो उसने लगाई है बच्चा मेरा होगा, वो बातिल हो जाएगा और वो बच्चा भी और वो बांदी भी दोनों महूब लहू के हो जाएंगे। समझ गए जी? बस यही है। क्यों ये शर्त क्यों बातिल हो जाएगी? इसलिए बातिल हो जाएगी क्योंकि जिस चीज को वो हिबा कर रहा है ना, तो उसका बच्चा और वो शय महूब यानी वो बांदी दोनों अलग अलग नहीं है। जब अलग अलग होते तो फिर क्या होता, ये शर्त दुरुस्त होती, लेकिन चूंकि अलग अलग नहीं, उसके पेट में वो बच्चा है, लिहाजा शय मुश्तरक का हिबा लाजिम आ रहा है। समझ रहे हैं? यानी एक ऐसी चीज का हिबा हो रहा है जिसमें दो लोग मुश्तरक हैं, तो फिर उसका वो हिबा ही खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हिबा में
हिबा फासिद नहीं होगा बल्कि वो शर्त फासिद हो जाएगी। ठीक है, और या तो आप ये करो कि बांदी को भी रख लो अपने पास, उसको हिबा ही ना करो, और अगर बांदी को हिबा कर रहे हो तो वो बच्चा उसके साथ जाएगा जो उसके पेट में है। ठीक है, ये बात है। चलें सर जी, ये क्या तो कह रहे हैं? ये तो सिर्फ मतलब जो है इंसानों में से है ना, कोई हाँ जानवर हाँ, ऐसा नहीं होगा? नहीं जानवर में भी यही होगा, जानवर में भी ऐसे ही होगा। हमल के साथ अगर उसको हिबा कर रहा है तो फिर ये हम्म। शर्त उसकी फासिल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखें वही लिखा हुआ, फनक़लब शर्तन फासिदन वल हिबतु ला तब्तुलु बिशुरूतिल फासिदा अला मा नुबय्यिन। और हिबा जो है वो शर्त फासिदा से बातिल नहीं होता है, हिबा तो हो जाएगा लेकिन वो शर्त नहीं मानी जाएगी उसकी। ठीक है, चल अब यहाँ पे एक और बात करें, वलौ आतका माफी बतनीहा। अब अगर उसने ये कहा कि इसके पेट में जो बच्चा है वो आजाद है, ठीक है, फिर उसको हिबा किया तो वो जायज हो जाएगा। क्यों जायज हो जाएगा? क्योंकि उसके पेट में वो बच्चा जब पैदा होगा तो वो बच्चा आजाद रहेगा, है ना, वो किसी की मिल्कियत में नहीं रहेगा। लिअन्नहु लम यबकल जनीनु अला मिल्किही, क्योंकि वो बच्चा जो उसके पेट में है, जब इस आदमी ने कह दिया, वाहिब ने कह दिया कि इसका बच्चा आजाद है, तो अब वो उसकी मिल्कियत में नहीं रहा। तो जब मिल्कियत में नहीं रहा तो फिर वो शय मुश्तरक नहीं हुआ, दो लोग उसके मालिक नहीं हुए ना। समझ रहे हैं मसला? जी जी सर। हाँ, तो अब चूंकि दो लोग उसके मालिक नहीं रहे क्योंकि वो बच्चा आजाद है, जब वो आजाद है तो फिर वो शर्त भी दुरुस्त होगी और वो बच्चा पैदा होते ही आजाद हो जाएगा, और वो बांदी जो थी वो भी क्या होगी, उसका भी हिबा दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, चलो। फिर अगर किसी ने कहा वलो दब्बर माफी बतनिहा, दब्बर, दब्बर किसको कहते हैं? मुदब्बिर बनाना। मुदब्बिर बनाना का मतलब क्या होता है? गुलाम को मुदब्बिर बनाने का मतलब ये होता है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये मेरा गुलाम है, जब हम मर जाएंगे तो ये आजाद हो जाएगा। उस गुलाम को क्या कहते हैं? मुदब्बर। क्या कहते हैं? गुलाम मुदब्बर। ठीक है, गुलाम मुदब्बर कहते हैं, है ना, कि उसमें शर्त ये लगाई जाती है जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये मेरा गुलाम है, जब हम मर जाएंगे तो ये आजाद हो जाएगा। तो अगर किसी वाहिब ने ये कहा कि इसके पेट में जो बच्चा है वो मुदब्बर है मेरा, यानी जब तक हम जिंदा रहेंगे तो मेरा गुलाम रहेगा, जब हम मर जाएंगे तो वो आजाद हो जाएगा, फिर उसको उसने हिबा किया बांदी को, तो ये भी शर्त फासिद हो जाएगी और ये शर्त जायज नहीं होगी। क्यों जायज नहीं होगी? क्योंकि यहाँ भी वही बात हो जाएगी कि वो क्या हो जाएगा, वो बच्चा शय मुश्तरक हो जाएगा। ठीक है, वो बांदी जो है शय मुश्तरक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा है वो किसका है? वाहिब का, और वो बांदी किसकी है? महूब लहू की। तो फिर क्या हो जाएगी? वो शय मुश्तरक हो गई। जब शय मुश्तरक हो गई तो फिर उसका हिबा दुरुस्त नहीं होगा। तो या तो हिबा दुरुस्त कर लो या शर्त फासिद कर लो, तो शर्त ही फासिद होगी और हिबा दुरुस्त हो जाएगा, तो ये शर्त मानी नहीं जाएगी। ठीक है, बस यही बात है। चलें, अब यहाँ पे नई शर्तें पैदा हो रही हैं। फ़इन वहबहा लहू अला अन यरुद्दहा अलैहि, अगर कि वाहिब ने हिबा करते हुए ये कहा महूब लहू से कि मैं तुमको हिबा तो करना हूँ लेकिन तुम इस बांदी को वापस कर दोगे, या ये कहा कि तुम इसको आजाद करोगे, है ना, औ अला अन यतखज़्ज़ा उम्म वलदिन, या ये कहा कि तुम इसको उम्मे वलद बनाओगे। ठीक है, औ वहब लहू दारन, या उसको कोई घर हिबा हिबा किया महूब लहू को, औ तसद्दक़ अलैहि बिदारिन, ठीक है, या क्या किया, उसको कोई घर सदका किया इस शर्त पर अन यरुद्द अलैहि शैअन मिनहा बिआइनिहा, कि वो उसको तमाम चीजें वैसे ही लौटाएगा जैसे उसमें हैं। ठीक है, चलो उसके बाद क्या, औ युअव्विज़हु शैअन मिनहा, या उसके बदले में कोई चीज देगा, फल हिबतु जायज़तुन, तो हिबा तो जायज होगी लेकिन शर्त बातिल होगी। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि हिबा जायज लेकिन शर्त बातिल। ठीक है जी, उम्मे वलद बनाने का मतलब समझते हैं? बताएं, कोई बताए उम्मे वलद किसे कहते हैं? जी सर। जी, उम्मे वलद किसे कहते हैं? उम्मे वाला शायद मतलब एक बांदी को मतलब जो है हिबा किया और उस बांदी से जब कोई बच्चा पैदा हो तो उसी बच्चे को शायद भी कहते हैं। देखें, उम्मे वलद कहते हैं
उस बांदी को, है ना, जिससे मालिक का बच्चा पैदा हो, ठीक है, और मालिक जी सर। उसको, हाँ, उसको अपनी औलाद मान ले कि ये मेरी ही औलाद है, ठीक है। तो इस सूरत में क्या होता है कि वो बांदी उस मालिक के मरने के बाद आजाद हो जाती है। वो मालिक मरेगा तो बांदी आजाद हो जाएगी, वो उसकी मीरास में तकसीम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो उस मालिक के बेटे की माँ है, समझ रहे हैं। तो इस वजह उसी को उम्मे वलद कहते हैं, समझ गए। तो अब इसने हिबा करते हुए क्या कहा था कि तुम इस बांदी को जो मैं तुमको हिबा कर रहा हूँ इसको उम्मे वलद बनाओगे, तो उम्मे वलद बनाने का मतलब ये होगा कि उसके मरने के बाद वो आज़ाद हो जाएगी, ठीक है। तो इन तमाम शर्तों के साथ हिबा करना जायज़ नहीं है। सॉरी, हिबा तो जायज़ है लेकिन ये तमाम शर्तें बातिल हो जाएंगी, क्योंकि महूब लहू की मिल्कियत हो जाने के बाद महूब लहू जैसे चाहेगा उसको करेगा, है ना। आप शर्त लगा करके हिबा करेंगे तो ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि फिर आप उसको मालिक नहीं बना रहे हैं ना मुकम्मल, ठीक है। तो मुकम्मल मालिक नहीं बन रहा है वो, क्योंकि आपकी शर्त मान रहा है, तो फिर इस सूरत में क्या होगा, दुरुस्त नहीं होगा, समझ गया। तो हिबा जायज़ है लेकिन शर्त बातिल हो जाएगी। चलो, उसके बाद क्या है, वमन कान लहू अला आखर अल्फ दिरहमिन, ये मसला नया पैदा होगा, ये कर्ज से मुतालिक है, दैन से मुतालिक, है ना। अब कह रहे हैं कि मन कान लहू अला आखर अल्फ दिरहमिन, किसी शख्स, अगर किसी शख्स के दूसरे पर 1000 दिरहम हो, ठीक है, फ़क़ाल, और कर्ज खा जो है, जो दाइन है, वो मदयून से ये कहता है, इदा जा गदुन फही अलग है, जब कल का दिन होगा तो वो सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे, जो मैंने तुमको 1000 दिए हैं वो तुम्हारे हैं। औ अंत मिन्हा बरीउन, या कल तुम इन तमाम पैसों से बरी हो जाओगे, यानी तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज नहीं रहेगा। औ काल, या दाइन ने मदयून से ये कहा, इदा अद्दैत इलैया निस्फ फलक निस्फु, अगर तुमने आधा कर्ज मेरा अदा कर दिया तो आधा तुम्हारा है या आधा माफ है। औ अंत बरीउन, या आधा क्या है, बरी है, ठीक है। तो ये तमाम शर्तें बातिल हैं, है ना, मिना निस्फिल बाकी फहुवा बातिल, ये तमाम शर्तें बातिल हो जाएंगी, है ना। क्यों बातिल होगी, देखें यहाँ पे लिखा, लिअन्नल इब्रा तमलीकुन मिन वजहिन, ठीक है। अब कह रहे हैं कि बरी करना यानी माफ, सामने वाले को ये कहना कि इतना दे दोगे तो इतना तुम्हारा माफ हो जाएगा, तो ये एक तरह से क्या है, आप मालिक बना रहे हैं उसको, ठीक है। और दाइन, मदयून जो होता है, मदयून, मदयून ये मालिक होता है पैसे का, बताएं, मालिक नहीं होता है, मालिक नहीं होता है। मदयून क्या होता है बताएं जी। मदयून मालिक नहीं, मदयून समझ रहे हैं ना। जी, हाँ, दैन लेने वाला। दैन लेने वाला, तो जिसके ऊपर कर्ज है वो मालिक नहीं होता है। इसीलिए ज़कात में क्या होता है, ज़कात में जब आप निसाब का अपना लगाते हैं तो जितना आपके ऊपर कर्ज है उतना पैसा आप क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, ठीक है। अगर कर्ज का पैसा निकालने के बाद अगर आप साहब निसाब रहे तब आप पे ज़कात वाजिब होती है, ठीक है। अगर कर्ज का पैसा निकालने के बाद अगर आप साहब निसाब नहीं रहते हैं तो आप पे ज़कात वाजिब नहीं होती है। इसी वजह से बहुत सारे दुकानदार हैं जिनकी बड़ी बड़ी दुकान है, लेकिन वो ज़कात उन पर वाजिब नहीं होती। क्यों नहीं वाजिब होती, क्योंकि उनकी दुकान में जितना माल है वो सब कर्ज पे लिया हुआ है, ठीक है, तो वो कर्ज में है, इस वजह से उन पर ज़कात वाजिब नहीं होती है। तो इसीलिए कह रहे हैं मदयून तो मालिक है ही नहीं पैसे का, है ना, और आप शर्त लगा करके उसको आधे का मालिक बना रहे हैं, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो है दुरुस्त नहीं है, ये शर्त बातिल हो जाएगी, ठीक है। चले, हो वल उम्रा जाइज़तुन लिल मुअमरी लहू, अच्छा, इसमें एक और मसला और समझ लें कि अगर दायन जो है मदयून को हिबा कर रहा है ना, कोई चीज दे रहा है, और मदयून मना कर दे, वो ये कहे कि नहीं भाई, आपसे हमने 1000 रुपये लिया था, हम आपको वापस करेंगे, हम हिबा नहीं लेंगे आपका, है ना, आप माफ कर रहे हैं, हम नहीं मानते हैं उसको, मेरे पास होगा हम वापस कर देंगे आपको आपका पैसा, ठीक है। तो फिर बताएं हिबा दुरुस्त होगा, हिबा दुरुस्त नहीं होगा, है ना, क्योंकि मना कर दे तो हिबा दुरुस्त नहीं होगा, ठीक है। चलो,
اب کہہ رہے ہیں والعمرہ جائزۃ للمعمر لہ حال حیاتی. عمرہ، عمرہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں دو لفظ ہے، عمرہ اور رقبہ. عمرہ کس کو کہتے ہیں؟ عمرہ کہتے ہیں عمر بھر کے لیے کسی کو ہبہ کرنا. جیسے ہم نے کہا کہ یہ میرا گھر جو ہے یہ تمام عمر کے لیے آپ کا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا عمرہ. رقبہ کس کو کہتے ہیں؟ رقبہ کے معنی ہوتا ہے انتظار کرنا ایک دوسرے کا، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ واہب، واہب کیا کہتا ہے؟ واہب کہتا ہے اگر میں پہلے مر گیا، اگر میں پہلے مر گیا تو تم کو جو چیز میں نے دی ہے وہ میری ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو کس کی ہو جائے گی؟ تو میری. اور اگر سوری، اگر تم پہلے مر گئے تو تم کو جو چیز میں نے دی ہے وہ میری ہو جائے گی. لیکن اگر میں پہلے مر گیا تو جو چیز تم کو ہبہ کی ہے وہ تمہاری ہی رہے گی، ٹھیک ہے. تو تمہاری رہے گی، الٹا ہم نے کہہ دیا، ٹھیک ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں رقبہ. تو اس میں دونوں ایک دوسرے کے موت کے انتظار میں رہتے ہیں، ہے نا. موہوب لہو کیا سوچے گا کہ جو چیز اس کو ملی ہے واہب کی طرف سے وہ کبھی واپس نہ جائے، تو وہ انتظار کرے گا کہ واہب مر جائے. واہب مر جائے گا تو وہ چیز میری ہو جائے گی، ہے نا. اور واہب کیا انتظار کرے گا کہ موہوب لہو مر جائے تو جو چیز ہم نے اس کو گفٹ کیا وہ چیز میرے پاس واپس آ جائے گی. تو دونوں ایک دوسرے کے موت کے انتظار میں رہتے ہیں، اس لیے اس کو رقبہ کہا جاتا ہے. تو یہ رقبہ کی صورت امام ابو حنیفہ، امام محمد کے نزدیک کیا ہے؟ باطل ہے نا. حدیث میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے موت کا انتظار کرتے رہتے ہیں. لیکن عمرہ جو ہے یہ جائز ہے، ٹھیک ہے. لیکن عمرہ میں جو شرط لگائی جاتی ہے کہ جب تم تمام عمر بھر کے لیے میں نے تم کو دیا، تو اس میں اگر واہب کی نیت یہ ہے کہ جب تم مر جاؤ گے موہوب لہو تو میں تم سے تمہاری یہ چیز لے لوں گا، ٹھیک ہے، تو یہ شرط باطل ہو جاتی ہے. اور وہ عمرہ میں دی ہوئی چیز کس کی ہو جاتی ہے؟ موہوب لہو کی ہو جاتی ہے. اور اس موہوب لہو کی وفات کے بعد اس کے میراث میں وہ چیز تقسیم ہوگی، واہب کے پاس دوبارہ وہ لوٹ کر نہیں آئے گی. سمجھ گئے؟ اور رقبہ جو ہے یہ باطل ہے امام ابو حنیفہ، امام محمد کے نزدیک، لیکن امام ابو یوسف اس کو جائز قرار دیتے ہیں. سمجھ گئے نا عمرہ اور رقبہ؟ بتائیں. جی سر. جی سر. بس یہی بات ہے. یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اجاز العمرہ ورد الرقبہ، عمرہ کی اجازت دی لیکن رقبہ کو رد کر دیا، منع کر دیا. معنی رقبہ اندہما ان یقول ان مت قبلک فہو لک، اگر میں تم سے پہلے مر گیا تو وہ تمہاری ہو جائے گی، ہے نا. اور اگر تم مجھ سے پہلے مر گیا تو وہ میرے پاس واپس آ جائے گی. تو یہی رقبہ ہوتا ہے. چلیں بس یہی مسئلہ تھا اس میں. اب آ جائیں فضل فی الصدقۃ، بہت چھوٹا سا ہے. کہہ رہے ہیں صدقہ بھی ہبہ کی طرح ہے، لا تصح الا بالقبض، قبضے کے بغیر یہ بھی درست نہیں ہوتا ہے نا. صدقہ آپ نے کسی کوئی چیز دی تو جب تک اس کا قبضہ نہ ہو جائے تب تک وہ چیز درست نہیں ہوگی. اسی لیے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے. اگر وہ فقیر جس کو آپ نے زکوٰۃ دیا ہے وہ اگر اس پہ قبضہ نہیں کرتا ہے، اس کا مالک نہیں بن پاتا ہے، تو آپ کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو مالک بنانا ضروری ہے. ولا تجوز فی مشاع یحتمل القسمہ، اب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جو مشترک ہے دو لوگوں میں، ہے نا، تو پھر اس میں صدقہ جائز نہیں ہے. جیسے اس میں ہبہ جائز نہیں ہے ویسے صدقہ بھی جائز نہیں. لیکن ہبہ اور صدقے میں فرق کیا ہے؟ لا رجوع فی الصدقۃ، صدقے میں رجوع نہیں، آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے ہیں. کیوں نہیں واپس لے سکتے ہیں؟ کیونکہ صدقہ یہ ہبہ جو ہے، ہبہ میں مقصد کیا تھا؟ بتائیں، ہبہ میں مقصد کیا تھا؟ عوض. عوض مقصد تھا، ہے نا. ہاں، اور نہیں، عوض مقصد تھا ہبہ میں، لیکن صدقے میں مقصد ثواب ہوتا ہے. تو جب صدقے میں آپ کا مقصد پورا ہو گیا تو آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ نے صدقہ کیا، ثواب مل گیا آپ کو، ہے نا. اور ہبہ میں کیا تھا کہ جب تک آپ کا مقصد نہیں پورا ہوا، جب تک آپ کو عوض نہیں ملا، تب تک آپ اس کا بدلہ لے سکتے، مطلب اس کو واپس لے سکتے ہیں. مقصد تو اس میں بھی ہوتا ہے نا، مقصد اس میں صدقہ. ثواب ہوتے ہیں نا، صدقے میں ثواب کی نیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ نے صدقہ دیا تو آپ کا مقصد پورا ہو گیا، تو جب مقصد پورا ہو گیا تو پھر آپ صدقہ واپس نہیں لے سکتے ہیں، ہے نا، کیونکہ جو آپ کا مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا، آپ کا ثواب مل گیا آپ کو. لیکن ہبہ میں کیا تھا؟ وہاں جب تک آپ کو بدلہ نہ ملے تو آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے.
क्योंकि आपका मकसद था बदला लेना, सामने वाला भी हमको कुछ दे, ये मकसद था आपका। लिहाजा वहां पे जब तक सामने वाला कुछ देता नहीं आपको, तब तक आप वापस ले सकते हैं, क्योंकि आपका मकसद पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए। वमन नज़र अन यतसद्दक़ बिमाली, अब कोई ऐसा आदमी है जिसने ये नजर मान ली कि अपने माल में से कोई चीज सदका करेगा, यतसद्दक़ु बिजिन्सी मा तजिबु फीहि ज़कात, तो वो उन्हीं चीजों में से सदका करेगा जिन चीजों में ज़कात वाजिब होती है। ज़कात किन किन चीजों में वाजिब होती है, बताएं जल्दी से, कौन बताएगा? जी मौना बताएं, ज़कात किन किन चीजों में वाजिब होती है? जिन चीजों में ज़कात वाजिब होती है उन्हीं चीजों में आप पर सदका वाजिब होगा, बताएं जी। देखें, सबसे पहले होता है सोना, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है? चांदी। तीसरी चीज क्या होती है? माल माल तिजारत। माल तिजारत, है ना। चौथी चीज क्या होती है? पैसा, ठीक है, नकद पैसा। पांचवी चीज क्या होती है? जानवर, ठीक है, जानवर। ये 5 चीजें हैं जिनके ऊपर जो माले ज़कात है ना, इन्हीं से आप अपना ज़कात अदा कर सकते हैं, इन्हीं चीजों से, ठीक है। तो कह रहे हैं ये, है ना, इन्हीं चीजों से। तो सदक़े में भी आप चीजों में से किसी चीज को सदका करेंगे, समझ गए? जी यही मतलब है इसका। अब कह रहे हैं वमन नजर अन यतसद्दक़ बिमिल्किही, अब किसी आदमी ने नजर मान ली कि वो अपनी मिल्कियत सदका कर देगा, यानी जो कुछ उसके पास है सब सदका कर देगा, जितना माल है सब सदका कर देगा, है ना। जो भी मिल्कियत है, घर है, जायदाद है, जमीन है, मोबाइल तोबाइल जो भी है, सब सदका कर देगा। लज़िमहु अन यतसद्दक़ बिलजमी, तो उसके ऊपर लाजिम है कि वो सारी चीजें सदका करे। तो अब बताएं, उसके पास कुछ बचेगा? वो खुद सदका लेने लायक हो जाएगा दूसरे से, ठीक है, ठीक है ना। तो जी सर। उससे क्या कहा जाएगा? फिर आगे कह रहे हैं भाई, युक़ालु लहू, उससे कहा जाएगा अमसिक मा तुनफ़िक़हु अला नफ़्सिक व अयालिक, के जो कुछ तुम अपने लिए और अपने घर वालों के लिए खर्च करते हो उतना रख लो, ठीक है। इला अन तक्तसिब मालन, उस वक्त तक के लिए जब तक तुम माल कमा लो। फ़इज़ा इक्तसब मालन, तो जब तुम्हारे पास माल आ जाए, यतसद्दक़ु बिमिस्लि मा अनफ़क़, ठीक है, तो उतना खर्च कर देना जितना तुमने, उतना सदका कर देना जितना तुमने अपने ऊपर, अपने घर वालों पर खर्च किया है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि हमने नजर मान ली, आज के दिन मेरे पास मेरी पूरी जायदाद जो है, सब कुछ मिला करके मान ले मेरे पास 10 लाख रुपए की मिल्कियत थी। हमने नजर मान ली कि हम ये अपनी पूरी मिल्कियत सदका कर देंगे। तो नजर मानने के बाद सदका क्या हो गया? वाजिब हो गया ना। बताएं, नजर से सदका वाजिब हो जाता है, तो सदका वाजिब हो गया, तो अब हमको 10 लाख सदका करना होगा। अगर हम 10 लाख पूरा सदका कर देंगे तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, हम खुद कल से जो है सदका मांगने लगेंगे लोगों से। तो उससे ये कहा जाएगा कि तुम मान लो तुमको 50,000 की जरूरत होगी, तो तुम 50,000 रख लो और 9.5 लाख सदका कर दो। अब जो 50,000 तुमने अपने पास रख लिया है, वो खर्च करो अपने ऊपर, अपने घर वालों पर, और फिर तुम्हारे पास जब 50,000 एक्स्ट्रा जमा हो जाए, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास 1 महीने बाद 2 लाख और जमा हो गए, है ना, तो अब तुम उनमें से जो 50,000 तुमने उस वक्त नहीं सदका किया था, वो 50,000 अब सदका कर दो, ठीक है। तो यही बात है, बस यही बात है और कुछ नहीं है। समझ गया ना ये मसला? बताएं, अन यतसद्दक़ बिमिल्किही का यही मतलब है। तो ये हमारा किताबुल हिबा कंप्लीट हो गया, है ना। और किताबुल हिबा कंप्लीट होने के साथ साथ क्या हुआ?